जी मैं 5 मिनट च आ रहा, परेशान नहीं होना भाई जहाज को जा रहे हैं, बिल देना ते हुणे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सुनाओ सेहत तबीयत ठीक ठाक हो? तू सुना किदे करना पिया? खैर ते? बिल देना आया जी, तुमने बिल जरूरी है जी हाँ 20 तारीख ही ने। हाँ तो कितना आया? 20,000 आया नहीं ओ तो ये तो मतलब जुल्म गत छोड़ा। तो अगला बिल 1700 रुपया भरिया। तो भाई मजबूरी ना आई बात अल्लाह दे बंदे तेरे बच्चे दा फंक्शन आई, कोई मेरे दा आई। अल्लाह दे तेरा बंदे जुल्म भतरिया क्यों लगदा करते? है तो मजबूरी ना आई बात मुल्क नु किवें उड़ मजबूरी गया। अल्लाह दे बंदे, मैं गरीब बंदा रंग दा काम करेना 1000-1200 दिहाड़ी लेना, तो ये तो मेरे हब्बे मार छोड़े। इजाज बिरा सिर न खा ते बेर तार नहीं मैं है वेंदा। ठीक है मेरे बच्चे, ए सारा क्लियर कर ते उन्होंने रेट दिखाया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मलक जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब इजाज साहब क्या हाल है? ठीक ठाक वो जी। ठीक है बो। और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तभी तो ठीक है। खैर खैरियत है। हाँ जा सुना किवें आमण होया? ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜੀ ਹੀਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ अच्छा ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਰਿਆਜ਼ ਵੀਰਾ ਉਹ 1700 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ अच्छा ਉਸ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਵਲੀਮਾ अच्छा ਤੇ ਲੈਟਾ ਸ਼ੈਟਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ, ਬੜਾ अच्छा ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਮਲਕ ਜੀ 20000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ठीक है। मैं हूँ एक बारी वहदा पिया सिवाल तक, तुसीं ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਲੱਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक हो गया जी जनाब, बड़ी मेहरबानी। मेरा भरा है बिल देना पौना ते ये बिचार कल कर लेना बैग अल्लाह दे बंदे यार, मैं गरीब बंदा, मैं इतने कितू भरे था यार बिल। ते हुन भरने ते नहीं ना व्यापार बनदा। तेरी गल करनी मलक साहब करनी आ गया गल कर लेना मलक। अस्सलाम वालेकुम जी मलक जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी क्या हाल है? सुनाओ शहजादे आ गए हो? हाँ इजाज़ है रियाज है। या ए यार अच्छा हुन गल पता की है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਾ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈ। या वड्डा मैं हां। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1700 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਤੂੰ जी मैं भरे ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ 20000 ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੀਮਾ ਜੀ, ਟਾਈਪ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। हेलो जी मीटर है मेरे नाम, मैं जी रंग दा काम करेना जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿੰਦਾ ਕੁਟਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਦਾ ਬਈ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 20000 ਮਲਕ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਬੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇਹ 1700 ਰੁਪਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 20000 ਹੈ ਮੈਂ ਮਲਕ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿੰਦਾ। ਰਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਭਰਨਾ ਭਾਵੇਂ 500 1000 ਵੱਧ ਆਵੇ। जी बिल्कुल मलक जी ये होई हुई है। ਅੱਛਾ हुन फंक्शन आवा तो मजबूरी है करना था ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। भाई ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਸ਼ੱਕੇ खुशी ਚੱਲਦੇ दा ਪੈਣ। मौका ही मलक जी। अच्छा बाबे को ना कि ये इतना ज्यादा बिल इसलिए भी मेरे लगे मैं तो भाई तकरीबन ये भावे ज्यादा है 200 तो उत्ते यूनिट तू ये आदा मैं दसेंदा रहा भाई 100 कितना यूनिट आ ते दस आइया 150 यूनिट आई तो हूँ 250-300 यूनिट टप्पा पे आ जी। जिले नु दसया उले कितना 100 यूनिट आ भाई इतने हो गए नहीं ते हुन हाथ हौला रख गु 200 टपसी ते बाद वैसी काम मतलब 130 यूनिट आई जी। 70 यूनिट रहंदा। जी बिल्कुल मलक जी उत्ते होड़ ना से किसी सकदे मजबूरी है ते जा साहब तन बिल भरना पौना ते हर हाल है भरना ही। भाई ये मजबूरी है मेरी, मैं ना भर सकता ते मेहरबानी करके ये बिल तो ही भरना। ये तो भरना ते यार एडी आकड़ भी खावन दी लोड़ ही काई आकड़ करी भरना ही है भाई अला, जी। ज्यादा भरना पोसी नहीं मतलब जी आ बिल पैने बिल चेक कर लो 2000-3000 मैं बिल वादे भरया हर बारी हर बारी भरया। इसी दसो मलक जी मेरा कसूर केड़ा है? हाँ अपना रजा रमजान सुना चेक कर लीजिए। बिल्कुल कर लो चेक। अच्छा पिछला बिल 1700 इस वजह जनाब 2300 जी हाँ ठीक है। मुड़ तेरा आया 3100 इस वजह 800 जी हाँ बिल्कुल इंजी गल है। समझे गल। अच्छा मुड़ बिल तेरा आया जनाब
1900 ਇਸ 2900 ਭਰਿਆ जी हाँ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਤੂੰ मतलब जी 6वें महीने ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ जी ਇਜਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਵੱਡਾ ਫਿਰਾ ਤੇ ਰਹੇ जी बिल्कुल है ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 20000 ਦਾ ਨਾ जी हाँ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਨਾ जी हाँ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 21-22000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਭਰੀ ਬੈਠਾ बिल्कुल ਇਹ जी हाँ है ਅੱਛਾ मतलब जी रिया समानी दे आखे ला के मेरी बेइज्जती करेंदा ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਮਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਭਰਾਵਣਾ ਮਲਕ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਭਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਬਿੱਲ ਦੇਵਣ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਚਲਦੀ ਰਾਣੀ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਾ ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣੇ ਪੱਖੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਸੜ ਵੀ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਉਹਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਕੰਜੂਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਜਾਜ਼ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ जी हां ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਬੈਣਾ ਬਤਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਫਿਰਾ ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ जी ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਇਹ 10000 ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ जी हां मतलब ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ अल्लाह ਠੀਕ ਹੈ पाक राजी नहीं मतलब ਹਾਂ जी ਤੇ ਦੂਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ 10000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਉਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਤੇ ਜਾਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਵੱਖਰਾ ਲਵਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਏ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲੋ ਮਿਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਂਦੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਆਵੇ ठीक हो गया ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ अच्छा भाई जी माजरात ਕੋਈ मेहरबानी मतलब ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰ ਦਸਾਇਆ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਕਮ ਆਇਆ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ